দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে ৩ লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিত। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Veteran journalist and editor of Tripura's first daily newspaper Jagran, Parito B was passed away this morning on Friday at the age of 73. ICA Director Bimbisar Bhattacharjee, Minister Ratanlal Lat and AMC Mayor Deepak Majumdar paid their last visit immediately at his residence in Agartala. Agartala Press Club will be celebrating Press Day on the 16th November, but the management committee of Agartala Press Club is strongly protesting against the shocking decision of the Information Department of the state government to honor the journalists on the occasion of the National Press Day. Thursday's light rain caused the old dam of Chakmagat to collapse. There is a danger that the river will break through the switch gate of Chakmagat at any time. On Friday, cooking cylinders and stoves were distributed to 97 women from 97 families in Sindhukumar village under Longtrai Valleys of Division through a public meeting. MP Rebati Tripura was present during the distribution on this day. The new organization called TIFIA or Tiprasa Film Industry and Artists Association is going to be launched officially on 25th February in the state through an event. Vice President of TIFIA, Sharmili De Burma, gave this announcement on Friday through a press meet.
Press conference was organized on Friday at the Agartala Press Club under the initiative of Brew Committee. Brew Committee leader Lalding Liana Brew and others were present during the meeting. Bringing to you the news of the day. Veteran journalist and editor of Tripura's first daily newspaper Jagran, Parito B was passed away this morning on Friday at the age of 73. ICA Director Bimbisar Bhattacharjee, Minister Ratanlal Nath and AMC Mayor Deepak Majumdar paid their last visit immediately at his residence in Agartala. Everybody has to die someday or the other, that is the circle of life. Veteran journalist and editor of Tripura's first daily newspaper Jagran, Parito B was passed away this morning on Friday at the age of 73. In details of the incident, it is learned that Parito B was suffering from kidney problems from a long time. He was also suffering from heart disease and liver problem. However, 2 of his kidneys failed due to prolonged diabetes, and from October 2019, he became dependent on dialysis, thus continued his struggle with the disease. In the meantime, he was admitted to Narayana Hridayalaya Hospital, Bangalore in August 2023 for advanced treatment. It was during treatment that his heart stopped working. He was put on ventilation. With the efforts of the doctors, he returned home alive on that journey, but his brain was severely damaged. But the battle of a lifetime ended this morning. ICA Director Bimbisar Bhattacharjee, Minister Ratanlal Nath and AMC Mayor Deepak Majumdar paid their last visit immediately after they heard the news at his residence in Agartala. পরিতোষ বিশ্বাস জাগরণ পত্রিকার এডিটর, ওনার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রবীণতম সাংবাদিক, এবং এই পত্রিকাটা শুরুতে আমি যতটুকু জানি অন্যরা থাকতে পারে, জাগরণ এবং গণরাজ এই দুটা পত্রিকা আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন বলে আমি জানি। এবং এই পত্রিকার এডিটর আজকে প্রয়াত হয়েছেন। প্রথমে আমি ওনার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করছি এবং পরিবারের পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। একজন সাংবাদিক এত বছর ধরে একটা পত্রিকা চালাচ্ছে এবং কোনো দিন এই পত্রিকা, আমি জানি না, আমার যতদিন চোখে পড়েছে, কোনো দিন এই পত্রিকার ওনার কলম দিয়ে কারো বিরুদ্ধে উনি ব্যক্তি আক্রমণ করেন। নিউজ হিসাবে দেখেছেন, নিউজ হিসাবে দেখেছেন। আর আমার জীবনে যত কয়জন ভদ্রলোকের সাথে বা ভালো মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, এর মধ্যে উনি একজন। মানে অমায়িক ব্যবহার, কোনোদিন কারোর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলেনি বলে আমার মনে হয়, আমি যতটুকু জানি। প্রকৃত ভদ্রলোক, ওনাকে আমরা হারালাম। এবং একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, যিনি আমাদের রাজ্যের প্রবীণতমদের মধ্যে একজন, ওনার মৃত্যুতে রাজ্যবাসীর নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়েছে, কারণ উনি অমায়িক ব্যবহারের লোক ছিলেন। এবং ওনার যেমন ছেলে, যেমন বাবা তেমনি ছেলে, ওনার ছেলেও কিন্তু ওনার মতো অমায়িক হয়েছে, এটা বোঝা যায়। সেই জন্য আমি আস্তে আস্তে ভাবছিলাম যে বাবা যেমন ছেলেও সেরকম হয়েছে। তো একটা বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা হারালাম, সজ্জন ব্যক্তিকে হারালাম। এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং এটা বেদনার। এতটুকুই বলবো। আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অসম্ভব ভালো ছিল। দীর্ঘদিন ধরে উনি রোগাক্রান্ত ছিলেন। ওনার পরিবারের তরফ থেকে যারা সহযোগী ছিলেন তারা চেষ্টা করেছেন চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসায় সব কিছু রাখা যায় না। সব কিছু রাজ্যের বাইরেও চিকিৎসিত হয়েছেন, কিন্তু জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ওনাকে শেষ রক্ষা করা যায়নি। আমরা ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করছি। আমাদের রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমে বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় পরিতোষ বিশ্বাস মারা যান। এটা আমাদের রাজ্যের সংবাদ মাধ্যম তথা বলা যায় সমগ্র রাজ্যবাসীর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।
এই দিনে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি। আমরা আমাদের শোক জ্ঞাপন করছি, পাশাপাশি ওনার শোকাহত পরিবারকেও সমবেদনা জানাই। প্রার্থনা করি যেন ভগবান আমাদেরকে শক্তি দেন এই যে বেদনা থেকে যেন তারা উত্তরণ হতে পারে। পাশাপাশি এটাই বলবো যে রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যে সুদীর্ঘ ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে গড়ে তুলতে যে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব প্রথমেই নাম চলে আসে, তার মধ্যে ওনার নাম অন্যতমদের মধ্যে একজন। তাই উনি হয়তো আজকে পৃথিবী নিয়ে যে আমাদের লৌকিকনের মতো পরলোক গমন করেছেন, কিন্তু ওনার কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকবে সামনের দিনে এবং সামনের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট। কারণ আমরা জানি সংবাদ মাধ্যমে তো প্র্যাকটিক্যালি জনমত তৈরি করে। সেক্ষেত্রে এখনের যারা জেনারেশনে কাজ করছে তাদের কাছে ওনার কর্তব্য, ওনার কীর্তি আমাদের একটা ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। আমি এই দিনে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আবারও শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাই। The family of Parito B, including the people, were saddened by this incident. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Agartala Press Club will be celebrating Press Day on the 16th November, but the management committee of Agartala Press Club is strongly protesting against the shocking decision of the Information Department of the state government to honor the journalists on the occasion of the National Press Day. Every year on November 16, ICA and Agartala Press Club jointly celebrate this event. But this is the first time that no member of the Agartala Press Club's management of the Agartala Press Club's management committee has been included in the honor committee of the National Press Day. It has been a tradition since the birth of the press club to propose names of honor on the occasion of National Press Day, which is why the management committee of Agartala Press Club is strongly protesting against the shocking decision of the Information Department of the state government through a press meet to honor the journalists on the occasion of National Press Day. নমস্কার, সবাইকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুবই জরুরি একটা বিষয়ে আমাদের আগরতলা প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ডেকেছি। এটা হচ্ছে এই যে খুব সম্প্রতি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। সেই কমিটির কাজ হবে ন্যাশনাল প্রেস ডে উপলক্ষে সাংবাদিকদেরকে যে সম্মাননা জানানো হয় তারা কাদেরকে সম্মাননা জানানো হবে তার নামগুলো সিলেক্ট করবে। তো আইসিএ এই যে কমিটিটি করেছে, এটা হচ্ছে যে প্রচলিত যে কনভেনশন আছে, সেটাকে ভেঙে তারা এবার নতুন করে এই কমিটি গঠন করেছে। আমাদের প্রেস ক্লাবের 40 বছর পূর্তি হয়েছে এবং মানে প্রেস ক্লাবের জন্মলগ্ন থেকে যখন থেকে এই ন্যাশনাল প্রেস ডে উপলক্ষে সাংবাদিকদেরকে সম্মাননা জানানো হয়, সেটা প্রেস ক্লাব ওই সাংবাদিকদের নামগুলো ঠিক করে এবং আইসিএ দপ্তরের সহযোগিতায় একটি অনুষ্ঠান করে সাংবাদিকদেরকে সম্মাননা জানানো হয়। তো এবার প্রেস ডে যখন পালিত হচ্ছিল, তখন কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি এবং এখন নতুন করে একটা কমিটি করা হয়েছে, যেখানে প্রেস ক্লাব পরিচালন কমিটির কোনো মেম্বারকে রাখা হয়নি। প্রেস ক্লাবকে ব্রাত্য রেখে তারা এই কমিটি গঠন করেছে, যেটা কনভেনশন বিরোধী। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি জানাচ্ছি যে অবিলম্বে সেই কমিটি যাতে বাতিল করা হয় এবং পূর্বে কনভেনশন অনুযায়ী যেভাবে সাংবাদিকদেরকে সম্মাননা জানানো হতো, সেই প্রথা ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেটা যদি না করা হয় তাহলে আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হব। আমাদের সমস্ত সাংবাদিকরা এখানে সংগঠিত এবং কেউ এতে পিছপা হবে না। আমি আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই যে কয়েকজন শীর্ষ আমলা এবং একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ মিলে এসব করছে।
তারা একটা ষড়যন্ত্র করছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফসল হচ্ছে এই কমিটি গঠন। তো এই কমিটিকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। আর এই যে শীর্ষ আমলা এবং ওই ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ প্রতি মুহূর্তে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার নাম ভাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু আমরা আমাদের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানি, উনি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সাংবাদিকদের জন্যে যাতে তাদের ওয়েলফেয়ার হয় এর জন্যে উনি ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এবং আমরা যখন ওনার কাছে গেছি, উনি আমাদের প্রেস ক্লাবে অতি সত্বর যাতে লিফট বসানো হয়, হ্যাঁ, আমাদের সেই দাবি শুধু মানেননি, উনি নিজে সক্রিয় হয়ে সেটা করার চেষ্টা করে চলেছেন। কাজেই আমরা এই বিষয়টি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দিয়ে অবহিত করব, এই কারণে যে ওনাকে ঘুমে রেখে ওনার নাম ভাড়িয়ে যে কয়েকজন শীর্ষ আমলা এবং ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপের মানুষরা এটা করে চলছে, এটা ওনাকে অবহিত করানো দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। কাজেই আমাদের একটাই দাবি যে এই কমিটি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। কেন এই দ্বিচারিতা করছে আপনাদের সাথে, কিছু কি বুঝতে পারছেন? আমি তো আগেই বলেছি যে এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং দু একজন আমলা এবং কয়েকজন ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপ মিলে এটা করছে, অন্যায় করছে, কনভেনশন ভাঙছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি এবং এর জন্যে আমাদের যতদূর যেতে হয় আমরা যাব। মুখ্যমন্ত্রী এই দপ্তরের মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে এই ধরনের কমিটি করা হচ্ছে আপনি? আমি তো আগেই বলেছি যে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ভাড়িয়ে ওরা এসব করছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সাংবাদিকদের উপকারে আসে সমস্ত কল্যাণকর কার্য করার উনি উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের প্রেস ক্লাবে লিফট বসানোর জন্যেও উনি উদ্যোগ নিয়েছেন। হ্যাঁ, কাজেই আমরা মনে করি মুখ্যমন্ত্রীকে অবশ্যই ঘুমে রাখা হচ্ছে, এই কারণে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়টি জানাবো। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Thursday's light rain caused the old dam of Chakmagat to collapse. There is a danger that the river will break through the switch gate of Chakmagat at any time. It was raining continuously from the first few days in the state. The old dam of Chakmagat is going to collapse due to Thursday's light rains. The public said earlier also the gate of the water dam was broke, which consequently the people of Telemra Chakmagat need to face problem. Some of the gate of the dam is still broken in part. If the water is released from the dam, there will be no such problem causing in the area. However, there is nobody to operate the dam to release the water. Moreover, no MLAs or ministers have come to visit the dam situation. The public said that the dam can collapse at any time after few more rains. কালকে এটা ওই তোমার বৃষ্টি হয়েছিল আর কি, বৃষ্টি হয়েছে পর থেকে এটা উঠতে দিয়া পুরা জল আয় পড়ছে আর দুইটা গেট ভেঙে গেছে গা, ওই সামনে দুইটা গেট ভেঙে গেছে গা পুরা। আর এটা তো ওই মানে জল বৃষ্টি যে পাইলে না, মনে করেন গেটটা উড়াই দিলে জল কমে গেলে উঠতে দিয়ে আর আয় না, কিন্তু সারেনের জল লোক নাই, ওই সারেনের লাগে লোক নাই। এখন কিরকম পরিস্থিতি রয়েছে এখন? বলতে একদম বিশাল উঠতে দিয়া জল আইতেছে, ব্রিজটা লড়তেছে আর দুইটা গেট ভেঙে গেছে গা, ভেঙে উঠতে দিয়া জল আইতেছে আর কি। বৃষ্টি হওয়ার পরে গেটের উপরে জল আইছে, গেটের উপরে জল হওয়ার পরে গেট পুরা হিলে। আজ থেকে আরো 12 বছর আগে 6 নম্বর গেট এরকম হইয়া ভেঙে গেছে গা, পুরা একদম ড্যামেজ আছে। ড্যামেজ এরা দেখভাল করে কি না আমি তো বুঝাই না, তবে কালকে রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার পরে এই আবার এই পুরা হিলতেছে, মনে ভাঙনের একদম অবস্থা আছে। এমনি কোন গেট টেট ভাঙছে কি? এমনি এমনি ভাঙছে, ওই 6 নম্বর গেট আবার ভাঙছে, ভাঙছে ভাঙছিল 12 বছর আগে তো ভাঙছে, আবার ভাঙছে। এমনি এই যে বেরিয়ে যে দেখুন করে কেউ আইসিনি, অনুমন্ত আমরা নজরে পড়ছে না,
কে পাইছে না 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 জল কিরকম বাড়তি কিরকম প্রচুর বাড়তি ওই দেখেন না পুরা এরকম মিলতে আছে। Reporter Behiranmai from Telemora, Chini Khorang. On Friday, cooking cylinders and stoves were distributed to 97 women from 97 families in Sindhu Kumar village under Longthorai Valley Subdivision through a public meeting. MP Revati Tripura was present during the distribution on this day. The BJP government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi is emphasizing to uplift the female children and women empowerment in the country through various schemes and projects. As part of that, cooking cylinders and stoves under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was distributed in Sindhu Kumar village of Longthorai Valley Subdivision on Friday. This facility was given to 97 women from 97 families of the area under the initiative of MP Revati Tripura on this day. On the occasion of distribution of this benefit, MP Revati Tripura said, Longthorai Valley Subdivision ni sini Sindhu Kumar Para edisi village oro sum Ujjwala Yojana ni je scheme aro sum pray 97 poribar oroni burirno sum gas mangna bag tunggu karon Bharat Sarkar Pradhan Mantri puro Bharat Borsho 10 koti burirno amahai Ujjwala gas Yojana ni subidari tunggu subsidy to free gas connection mane kuila mane cylinder free stove everything's free next time থেকে বড় যখন গ্যাস পাই নাই নিজেই পয়সা পাই আমাকে নাই প্রথম যে গ্যাস সিলিন্ডার পাই না নি তারপরে স্টোভ পাই না নি আবো ফানসে মানে অনেক খরচা থাকে প্রায় 7 থেকে 8000 টাকা তো আবো সং মাংনারি তো প্রায় 10 কোটি ভারত বর্ষনি বড় সং আমাকে দিতে তো তিনি ওর MDC Sanjay Das, Karamchara Mandal President Brajla Tripura, Janjati Morcha State Secretary Jai Bahadur Rupini among others were present on the occasion. Bureau Report, Chini Khorang. The new organization called TIFIA or Tiprasa Film Industry and Artists Association is going to be launched officially on 25th February in the state through an event. Vice President of TIFIA, Sharmili Deburma, gave this announcement on Friday through a press meet. Besides TIFIA Vice President Sharmili Deburma, the press meet was also attended by TIFIA President Sarat Riang, Secretary Monojit Deburma, Treasurer Santa Deburma, and Fashion Coordinator Dr. Juhili Deburma. Konon balaki fungka ham tini horo 5 months of finai chini je media house rong no tini chengoro kuthum lai mani reason kha chini chengbskang 25th February bo cheng chini kaisa organization eba society abasang launch khlaina thangai tongo abuni bumung kha TIFIA short form bo and abuni full meaning kha Tiprasa Film Industry and Artists Association. Ada tam-tamo kedal jakto, mau hai, harap kita masakanai ro kedal jakto, kesapnai ro kedal jakto, mau hai. Ada je organisasi mai tam-tamo kaijanai ro maskanai. Nora bumung kana itu sign maka Tiprasa Film Industry and Artists Association to Tiprasa je origin artist eba je satsang oro samung khalai tonero o entertainment filo je tonero bro joto oro included ke abon bagen to bumung ma ke jago ke o jagani chini o TIFIA ni nahar mung ka chang baskango chini takta men sasrai chini artist rok chang nadi 25 years romo eba kabang ma kusung romin chang samung khalai tong ha ba but pia ba chang gerang sa jaga o thumja geni ba chang bebak no oroi poroi eba pisa piring no ngi tongo so chang wan sugo chini nahar mung omono chang chini je oroni young generation eba chini je kaham artist ba chang oro je khalai to individually je khalai to nero chang bong no ti kaisa krak ke association khlai ne and nahar mung kha kabang ma time no chang nukja go chini artist eba chini culture no te buibe thangsang maro ha da ba chang basai mania ba chang khorang te sai mania so abono te no chang tini amsuk je oro je senior kabang ma tongo eba yang choton tongo tebo tongo tini oro joto no rong nukla to chang abono nahar mung chang abono te krak ke chini culture ro mina rang ne eba chang chini culture no te kebo hamia saya khlai tong chang abono te basai manani and chini in future chini je tabu katal je young talented chara rok tongo borong no chang tam opportunity tui man tam ningang ke kaisa
gerak organization eba mung sakri ni bagi no tini jeng father hasero we bagi dali mayang itong kebang ma talent tong hai deba jodi no jeng kereng itong ma hangke father ni je organization eba je ati talent han kebang ma khlai tong hai ro eba samung panang tu jeng chini yo te rohor maya eba jeng ni kunu connection kereng itong jeng obon nahari tong je jeng in future jeng connect khai mana ni and chini kebang ma talented chere rong jeng warna ni bagi Balik na hambai jenis media person no jenis abo press meet cover khaman bagai kai TV kaisa film ni whole artist no tei kaisa bosong kaisa artist bosong no tei songsajak mani abo motha abo so kebang ma jinero organization no kha keoba jan ni group keoba ror sabnai simi keoba musanai simi mo hetaw khono tong tong phiaba amo haiketi no kebang ma jeng lai thanai tabuni songjak ma kauni isa answer mar sinai abo kangka kebang ma amo haikeno kha je amo haike wan sugui kaisa obachini culture no develop khainani aba chini artist no develop khainani amo haina sigmungtui jeng yapri selemani phiaba aro kebang ma borok tong kebang ma aba hai mane ya pribaksa de ya de na himba ko covid ni bisingtei kebang ma samoro tanglai me yang lekha abagai abo processing aboni samong unsuccess ngai bai thanga phia batabo aboni experience aro ang tong aro afu ang vice president kintu tabo jeng amana tuimani khe oro kha jeng abon unsuccess marono point khaino jeng amana kaisa ketal ya priselemani karon tamoni male afugo kisamisa especially a jagao ang mention khaina sanamu jungo afugo majority aro singer ro bang eba musician bang ke yang artist ba dancer ro bising kisamisa ekdom less members Dr. Juhili Deverma Khoraksa Chin Tifiani member ngai norok jotono no belai hambai mahno tini phaima bagai chino press meet no cover phaima bagai 25th ni kok chana thangkai 25th February je chengkaisa small event khaina thang tong 25th to chin official launch Tifiani nge chengwan choka tabuk because starting nge chengkaisa chikwan hapana kaham kaisa event chongsana ni je jaga cheng invitees shimi te press shimi se tabuk chini invitees so tongo future ro amo jodi te potor ke khaima khangke afruke ching omono joto audience ne bage available khaire na inga omone bage no ching chini launch fashion show jeta future vision hanke fashion week chini haste wo fashion te to tabuk kabang ma shamu ngi tongu ne ma hinsinai hapeno actual je fashion event je fashion show ching father haste wo nugui phayo a mani no or ching tubi maya ko nge ching tabuk chini team joto profession nino chini haste ni expert no mahnai nang director hindi music hindi dance hindi actor hindi joton karangjak ga angbo o section fashion no tei karangjak hangke ba je professional manai amono ang chin haste o chin borong bagi tubi phaina mo sum te banai thoke te bo ka hamke hangke fashion event to changka fashion show te kaisa hangke amani part tongo gala glam meet ni cheng father haste o kabang no go je mat galang je jaga chini mane chinoron to celebrities rogam te red carpet ma se maya ko tag jorate ge a opportunity no no cheng chini je celebrities tongo cheng bong no a limelight a glamour a respect renamo songu ge cheng chini oroni 10 celebrities rong no cheng china red carpet ni glam gala meet to invite khlaijak borgo phainai hangke amoni yagulo je invitees rok Chin Tripura hastani known personalities borgo karnoi tongnai changbai 100 to 150 no limited ke changchin invitees na rekha o naharmung bai je changchin oro professional manai no te banai thoke tui phai manai Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A press conference was organized on Friday at the Agartala Press Club under the initiative of Brew Committee. Brew Committee leader Lalding Liana Brew and others were present during the meeting. On this day, the main purpose of conducting a press meet was to show their gratitude and thanks to the central and state government and to Bubak Roy and many other important officials who helped and guided the Brew community for resettlement in many parts of the state.
नुका बस्ती खोलफे बा 25 साल जोंनो बरवा मिजोराम चिंगे चिं खाइ फाइपुवा चिं गथेला यावंगे मिजोराम चिं चिं फाइपाये त्रिपुरा सरकारवा चिं बरनि स्टेट अतंग पाये चिनि खौचु मुंमानो नाइनि पान्दावा केहा फनो नाइया माइका जखन जोंनो नाइने पान्दावा के इसोनि हियावमो तै थेरिये जोंनो थुये बरवा बीजेपी बा आईपीएफ तिनि सरकारुंगे चिनो रनो तंसिथौ इनके आबनोके सेंट्रल गवर्नमेंट चिं चाइये चिनो नरेंद्र मोदी बिनि नांख्रुमो आके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी बुंनांख्रुमो केबरनि बुचिनि बिप्लब जी आगेनि चिनि चीफ मिनिस्टर बुराव चिनो अंगपुराव मनिकिये बुरो जाति बुंबिफोनो चिनो लासावये केबन लगेवो चिनि बुबाग्रा बुंसावथाये चिनो खेमो बाइकिये ब्रनो खक्चामो काव सायापाय आंबो कारनके तावके जिला जिला वो चिनि तंगमुचामु खामाइबोके खक्चामोनि काव सानि फाइसे केबरो चिंते सानि नायो केबरो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वो आके दोलाई डिस्ट्रिक्ट वो गोमती डिस्ट्रिक्ट वो आके साउथ डिस्ट्रिक्ट वो बरो केबरी वो 12 लोकेशन जोनो रिहा तावके चिनो चिनो या फया हा ब्राउनी चिये नुकतान माने आउटसाइड जोनो रिहा नुकतान माने 1.5 लाख चिनो रिहा मानी खास असिस्टेंट रिहा आके 4 लाख चिनि बैंक वो डिपॉजिट किया आके एसटी पीआरटीसी रेशन कार्ड आपदे के आधार कार्ड जॉब कार्ड इलेक्टोरल रोल आके गैस कनेक्शन फ्री रेशन नुका बसिनोइनि आके तुइनि लामानि हरनि आंगनवाड़ी सेंटर हेल्थ सब सेंटर आके स्कूल आपदे के चिनो फेयर प्राइस ऑफ निजेनि चामुं नपनो चिनो रिपाइमो कारने के जों खक्चांगमनि काव जों सानि फैसे के दिना आं सावंगिया बराइनि जतो पालतोनेराव जुदा जुदानि लोकेशन से के आबदि के आबरनि सिङो ते चिं सानि नायो सासु चिं थिङो त समाय सुपाय मुमा चिं फ ब्रौनि ह्युमेनिटारि ग्राउन्ड मदि के तांचानि ब्लंफोन नांमोबा के चिनो हा रियानिमा के चंपोनो चाकरी बकरी जे सासु क्वालिफाइड ओंगे बीएम ओं थांके ब्रौनो पालादा खेथौ आके चिंपो स्किल डेवलपमेंट जुदा जुदा स्किल डेवलपमेंट आबरो चिनि स्कीम दुके चिनो खेरिथौ के पीटीजी नि ताउतो पीएम जानमान रिहा आबरो पचिनो क्लाइसिए नो कामा के तांगे तंबे नाय के चिनि धर्मनि बाबेवो क्रिस्टियान दङो तिनि सप्ता दङो राम दङो शिव दङो ब्रौनो एक्स्ट्रा आलादा किए वर्शिप प्लेस केनमान बावा आलादा किए 1 हेक्टर दे 2 हेक्टर दे के चिनो डाइवर्सन खेरि के क्या बन लगे वो मुं कापया को पासो चिनि थौया तुमको आबनो चिनो के पंचायत नि सेपरेट पंचायत के ताव चिनो रिमाइ के अरे ये चिंगमा साहा के कालाविया स्कूल ताव के हाले दिया हा आरपत्रे चिनि आशा के ताव 12 खान जोंनो रिमाइ के स्पेशल प्रोजेक्ट आरो मे जों खक्चांग मो कौसानि नाइमोन सिङो बो केसामिसा चैनो प एक्सटेंशन के नाइने थु Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই
থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Veteran journalist and editor of Tripura's first daily newspaper Jagran, Parito B was passed away this morning on Friday at the age of 73. ICA Director Bimbisar Bhattacharjee, Minister Ratanlal Lat and AMC Mayor Deepak Majumdar paid their last visit immediately at his residence in Agartala. Agartala Press Club will be celebrating Press Day on the 16th November, but the management committee of Agartala Press Club is strongly protesting against the shocking decision of the Information Department of the state government to honor the journalists on the occasion of the National Press Day. Thursday's light rain caused the old dam of Chakmagat to collapse. There is a danger that the river will break through the switch gate of Chakmagat at any time. On Friday, cooking cylinders and stoves were distributed to 97 women from 97 families in Sindhukumar village under Longtrai Valley Subdivision through a public meeting. MP Parito Tripura was present during the distribution on this day. The new organization called TIFIA or Tiprasa Film Industry and Artists Association is going to be launched officially on 25th February in the state through an event. Vice President of TIFIA, Sharmili Deburma, gave this announcement on Friday through a press meet. Press conference was organized on Friday at the Agartala Press Club under the initiative of Brew Committee. Brew Committee leader Lalding Liana Brew and others were present during the meeting. Bringing to you the news of the day. All India Regional Rural Bank Employee Association members of the state staged a protest in front of Radhanagar Tripura Gramin Bank head office on Friday, raising their voices on 8-point demands. As such, they will continue the strike for 3 days, including today on Friday and in 27th and 28th February, based on their 8-point demands at the call of RBA observed nationwide strike, said the members of All India Regional Rural Bank Employee Association.
আমাদের মূলত 8টা ডিমান্ড, 8টা ডিমান্ডের মধ্যে যেগুলো প্রায়োরিটি ওয়াইজ আমি 2-3টে বলছি। ফার্স্ট ডিমান্ড হচ্ছে সবগুলোই গ্রামীণ ব্যাংকে অনেক বছর ধরে ভ্যাকেন্সি আছে, ভ্যাকেন্সিগুলি ফুলফিল করা হচ্ছে না। অ্যাপ্রক্স 30,000 ভ্যাকেন্সি আছে, একটা স্পেশাল ড্রাইভ নিয়ে ওই ভ্যাকেন্সিগুলি ফুলফিল করতে হবে, এটা ফার্স্ট ডিমান্ড। আর একটা মেজর ডিমান্ড আমাদের সবগুলি গ্রামীণ ব্যাংকে যে ম্যাক্সিমাম 75% আছে ইয়ং জেনারেশন, যারা কোয়ালিফিকেশন হাইলি কোয়ালিফাইড, IBBS পরীক্ষা এক্সাম দিয়ে অল ইন্ডিয়া এক্সাম কমপ্লিট করে এখানে আসছে। এসে দেখা হচ্ছে কি জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে, কমার্শিয়াল যে ব্যাঙ্কগুলো আছে ওদের এখানের যে নিয়মকানুনগুলো, সার্ভিস রুল বলুন, সেই প্রমোশন রুল বলুন, লিভ রুল বলুন, আমাদের গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে মানে প্রচুর গ্যাপ। আমাদের এখানে প্রমোশন পেতে এক ক্যাডার থেকে আমাদের 6 থেকে 7 বছর লেগে যাচ্ছে, বাট ন্যাশনাল ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 2 থেকে 3 বছরেই ওরা এক ক্যাডার থেকে একটা প্রমোশন পাচ্ছে। তো আমরা যদি সেম এক্সাম দিয়ে সেম কমপ্লিট করে সেম কাজ করে একই ইয়েতে আছি, তাহলে আমাদের কেসে কেন এটা হবে না? এটা আমাদের লং পেন্ডিং আরেকটা ডিমান্ড। তৃতীয় আরেকটা মেন ডিমান্ড, আমাদের যে DAW ভাই বোনরা আছেন অনেক দিন ধরে তারা গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে, নট অনলি শুধু ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, সবগুলোই গ্রামীণ ব্যাংকে ওরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। মেসেঞ্জারে বা গ্রুপ ডি যেটাকে বলেন, মেসেঞ্জারে যে কাজটা ওরা করছে, বিনিময়ে কত পাচ্ছে? 400 টাকা, 494 টাকা, এমন এক একটা গ্রামীণ ব্যাংকে এক এক রকম। একটা অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের একটা হাইকোর্টের অর্ডারও ছিল যে একটা পলিসি ফ্রেম করে এজ রিল্যাক্সেশন বা এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন রিল্যাক্সেশন করে কীভাবে রেগুলারাইজ করা যায় এটা দেখার জন্য, বাট কোনো হেলদোল নেই। তো আমাদেরও আপিল আমাদের লোকাল অথরিটির কাছে, সারা ভারতের কাছে, যে একটা পলিসি ফ্রেম করে কীভাবে ওদেরকে গ্রুপ ডি পোস্টে নিয়োগ করা যায়, এটা যাতে একটু হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে হলো দেখে। চতুর্থ আর একটা দাবি হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকগুলির IPOর জন্য অনেকবার ধরে কথা চলছে। আমাদের সংগঠন ARBA বারবার আমরা প্রোটেস্ট করে যন্তর মন্তরও অনেকবার আন্দোলন হয়েছে, এগুলো দিচ্ছি। কারণ গ্রামীণ ব্যাংকের মেইন এস্টাবলিশমেন্ট হচ্ছে রুরাল পিপলদের সার্ভিস দেওয়ার জন্য। আজকে যদি গ্রামীণ ব্যাংকও প্রাইভেটাইজেশনের পথে যায়, ওরা কীভাবে কোথায় যাবে? আমরা তো শুধু বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখবে না, দেখলে হবে না। আজকে গ্রামীণ ব্যাংক কী করছে? KCC দিচ্ছে, KCC কম টাকার সুদ কাকে দিচ্ছে? গ্রামের লোকদের দিচ্ছে। আমরা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রজেক্ট, PM-SBY বলুন, বিভিন্ন সুরক্ষা স্কিমে যেগুলি করছে, দেখবেন আপনারা ডাটা নিয়ে ম্যাক্সিমামের পার্টিসিপেশন থাকে কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকগুলো, ন্যাশনালাইজ ব্যাংকগুলো কিন্তু ওটা করছে না। তো এই কারণে আমাদের দাবি যে গ্রামীণ ব্যাংকগুলোকে প্রাইভেট করা চলবে না। আরেকটা মূলত দাবি যে জাতীয় গ্রামীণ ব্যাংক তো এখন 43টা আছে সারা ভারতে। ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা ছোট হতে পারি, বাট সবগুলিকে যদি কালেকটিভলি সব গ্রামীণ ব্যাংকে একত্রিত করা যায়, তাহলে দেখবেন আমাদের নেটওয়ার্ক কিন্তু অলমোস্ট টপ 3-র মধ্যেই পড়ে যাবে। ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক বলুন, ম্যান পাওয়ার বলুন, আর বিজনেস বলুন, অলমোস্ট সবগুলি গ্রামীণ ব্যাংক এখন প্রফিটে আছে ওভারঅলে আমরা। তাহলে আমাদের দাবি যে স্পন্সর ব্যাংক থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে। কেন সরিয়ে দিতে হবে? শুধু ত্রিপুরারই উদাহরণ বলছি, আমাদের স্পন্সর ব্যাংক এখানে হচ্ছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। পাঞ্জাবে আমার মালিকানা আছে ওনাদের 35%, 35 টাকা মালিকানা। বাট যখন আমি মার্কেটে ব্যবসার জন্য যাচ্ছি, কম্পিটিশনের মার্কেট, নতুন কাস্টমার ধরতে যাচ্ছি, কোনো গভর্নমেন্টের ফান্ডের জন্য যাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে ওখানে আমার স্পন্সর ব্যাংকের প্রতিনিধিরাও যাচ্ছে যে ডিপোজিটটা আমার লাগবে, এই লোনটা আমার ব্যাংক থেকে হবে, এই সুবিধা আছে। এখানে আমার উনি মালিকানা নিয়ে বসে আছেন, আবার মার্কেটে আমার সাথে কম্পিট করছে। এটা কি আপনারা বলুন, এটা কি পসিবল? থাকলে তুমি মালিকানায় থাকো, নাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। মালিকানাও থাকবে, আমার সাথে কম্পিট করবে, তাহলে তো এটা কোনোভাবে চলবে না। তাহলে গ্রামীণ ব্যাংকগুলি কখনো যেভাবে গ্রোথ করার কথা ওই লেভেলে গ্রোথ করতে পারবে না, এগুলো অবস্টাকেল আসবেই। দ্বিতীয়ত আরও ছোটো ছোটো অনেকগুলো ডিমান্ড আছে আমাদের সবগুলি গ্রামীণ ব্যাংকে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগেই একটা কম্পিউটার ইনক্রিমেন্ট চালু হয়েছে রিসেন্টলি কিছুদিন আগে, বাট দেখা যাচ্ছে 43 RRBতে এই ইমপ্লিমেন্টেশনের পার্টটা সঠিকভাবে হয়নি। কোনো একটা গ্রামীণ ব্যাংক একরকম বুঝেছে, ওটা আরেকভাবে করছে। কারণ সব তো আমার স্পন্সর ব্যাংক আলাদা, 43টা নেটওয়ার্ক আলাদা, তাহলে কি হচ্ছে সেম গভর্নমেন্টের অর্ডার, বাট ইমপ্লিমেন্টেশনে কিন্তু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এই কারণে সবগুলোকে একত্র করার আমাদের দাবি মূলত। Report the Biprana from Agartala, Chini Khorang. Indian Working Women Coordinating Committee members of the state has organized a rally in the capital Agartala on Friday, raising their voices on the 12-point demands. On this day, after circulating various roads of the city through a rally, all the members of Indian Women Working Coordinating Committee of the state surrounded the State Labour Department office and raised their demands. আজকের মিছিলের মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটি এবং প্রকল্প কর্মী সহ অন্যান্য
অন্যান্য কর্মী যারা শ্রমক্ষেত্রে কাজ করেন তাদের সকলকে নিয়ে অর্থাৎ সারা ত্রিপুরার এই শ্রমজীবী মহিলাদের নিয়ে আজকে আমরা 12 দফা দাবিতে একটা বিক্ষোভ সমাবেশ এখানে অনুষ্ঠিত করব। তার আগে একটা মিছিল করে আমরা এই বিক্ষোভে এখানে জমায়েত হব। ঘণ্টা দেড়েকের বিক্ষোভ হয়তো চলবে। আমাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে যে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাইছি বাজেট বরাদ্দ যেন বাড়িয়ে দেওয়া হোক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার দাবি আমাদের রয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানের দাবি আমাদের রয়েছে। গৃহ পরিচারিকাদের প্রতি ঘন্টায় 75 টাকা করে মজুরি দেওয়ার জন্য আমাদের দাবি রয়েছে। আরও অনেকগুলো দাবি আমাদের রয়েছে। এই মোট 12 দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের রয়েছে যে প্রকল্প কর্মীদের পেনশন গ্র্যাচুইটি তারা কিছুই পাচ্ছেন না, এগুলো দেওয়ার জন্যে, এবং অসংখ্য মিড ডে মিল কর্মী ছাঁটাই হয়েছে 2018 থেকে এখন পর্যন্ত ছাঁটাই চলছে, থামছে না, কন্টিনিউয়াসলি এগুলো চলছে। এই মিড ডে মিল কর্মী সহ প্রকল্প কর্মী যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদেরকে পুনর্বহাল করার দাবি আমরা রেখেছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A conference was organized on Friday under the initiative of Boxnagar Mandal. MLA Tafazul Hussain attended the program as a chief guest. Besides MLA Tafazul Hussain, the conference program was also attended by State BJP Vice President Subal Bhaumik, Mandal President Subhash Chandra Shaha and others. মাটির নিচ পর্যন্ত সিপিএম এর সংগঠন আছে। এই সংগঠন ভেদ করে কোনো সরকার বা কোনো পার্টি এই ত্রিপুরাতে আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তারা ভেবে নিয়েছিল, মানিক সরকার ভেবে নিয়েছিল আরো 50 বছর তারা ক্ষমতায় থাকবে। যখন আমাদের বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করলো, ধীরে ধীরে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই বক্সনগরের পৃষ্ঠা প্রমুখ বানানোর জন্য। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বক্সনগর পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ। এখন কথা হলো পৃষ্ঠা প্রমুখ কি, আমি বলতে গিয়ে বলছি যে কোনো অনুষ্ঠানে, আমাদের গ্রামগঞ্জের কথা বলছি, যে কোনো অনুষ্ঠানে বাড়ি যদি হয়, বিয়ে হোক বা কোনো অনুষ্ঠান হোক, যারা ভালো কাজ জানে তাদেরকে ভালো জায়গার চেয়ারে বসিয়ে তাদের থেকে বুদ্ধি নেওয়া হয় না? তো সুবল ভৌমিক যে এখানে উপস্থিত আছেন, সুবল ভৌমিকের একটা ডিজিগনেশন আছে। কি আছে? উনি সাংগঠনিক নেতা আছে না? ত্রিপুরা যে সবাই জানে সাংগঠনিক নেতা। এত বড় রাজ্য কমিটির সহসভাপতি, উনাকে দায়িত্ব দিয়েছে সবচেয়ে লাস্ট যে নেতাগুলো পার্টির কর্মী যেটা তার দায়িত্ব। তার মানে কি, উনার একটা ডিজিগনেশন কি, ত্রিপুরা রাজ্যের সাংগঠনিক নেতা, বহুত পুরনো নেতা ওনারা। আবার সেই উনাকে এত কম দামি নেতার দায়িত্ব দিছে। তার মানে কি, আমার নরেন্দ্র মোদীর সাথে যে ডিজিগনেশনটা লেগে আছে, আমার পৃষ্ঠা প্রমুখের উপরেও সেই ডিজিগনেশনটা লেগে। Bureau Report, Chini Khorang. A nationwide Black Day was organized on Friday at Paradise Chowmani, Agartala to protest the killing of a farmer, Shubhakaran Singh, who was shot dead by the BJP government police in Haryana, and the attack on farmers. On this day, all the members of United Kishan Morcha, Central Trade Union Joint Forum and Independent Regional Federation were present on the occasion. Later, all the present members has offered their gratitude by placing flower in the martyr altar. যে কৃষকদের ফসলের লাভজনক দল, অর্থাৎ আমাদের দেশের কৃষি বিজ্ঞানী MS স্বামীনাথন ভারতবর্ষের সরকারের পক্ষে একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে দিয়েছিলেন সরকার গঠিত কমিশনের নেতা হিসেবে, এবং সেই প্রস্তাবে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সরকারের কাছে বলেছিলেন যে আমাদের দেশের ফসলের যা
সব মিলিয়ে উৎপাদন খরচ পড়ে, তার সাথে 50% যোগ করে কৃষকদের ফসল সরকারের উদ্যোগে কেনা দরকার। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মুখে অনেক কথা বললে পরও এখনো পর্যন্ত এই দাবি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মানেনি। তার ফলে গত 10 বছরে 1 লক্ষের উপর কৃষক ফসলের ন্যায্য দর না পেয়ে, তাদের ঋণ ফেরত দিতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এরই প্রতিবাদে দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ কৃষক আমরা দেখেছি কোভিডের সময়টাতে 2020 সালের 26শে নভেম্বর দিল্লির প্রান্তে লক্ষ লক্ষ কৃষক এসে হাজির হন এই দাবিতে। সেদিন নরেন্দ্র মোদী সরকার 384 দিন পর 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে কথা দিয়েছিলেন যে কৃষকরা যে দাবি নিয়ে এসছেন সেই দাবি মানা হবে। কৃষকদের পক্ষে সেদিন শ্রমজীবী মানুষ থেকে আরম্ভ করে আমাদের দেশের সমস্ত সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে দেওয়া নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার ফলে আমাদের উত্তর ভারতের কৃষকরা দিল্লি অভিমুখে পুনরায় তাদের দাবি জানাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। কৃষকদের দেশের যারা শত্রু তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য মিলিটারি যে ভূমিকা গ্রহণ করে, নরেন্দ্র মোদী সরকার যারা আমাদের দেশের অন্নদাতা তাদেরকে আটকাবার জন্যে রাস্তার মধ্যে এমন ব্যারিকেড তৈরি করেছে যাতে কৃষকরা কেন সরকারের পক্ষ থেকে ভাঙতে গেলে পর কয়েকদিন সময় লাগে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে তা সত্ত্বেও কৃষকরা তারা দিল্লি অভিমুখে যখন রওনা দিয়েছেন তাদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হয় এবং তাতে পাঞ্জাবের বাতিন্দা জেলার সন্তান যুব কৃষক শুভকরণ সিং তিনি পুলিশের বুলেটের আঘাতে নিহত হন। কেউ বলেন রাবারের বুলেট, আবার পাঞ্জাবের ডাক্তাররা বলছেন অরিজিনাল বুলেট তার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে এবং 160 জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাদেরকে বাঁচবেন কি জীবিত থাকবেন বলা যাচ্ছে না। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।
ভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি